Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 తండ్రి దేవా స్తోత్రము. తండ్రి దేవా స్తోత్రం. యేసు రాజా ఆరాధన. యేసు రాజా ఆరాధన. పావనాత్మ దేవా స్తోత్రము. పావనాత్మ దేవా స్తోత్రము. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ సోమవారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబం జోసఫీన్ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశము ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ కే ఇమ్మానువల్, ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ విజయ్ శేఖర్, శ్వేత అండ్ బేబీ నతాలియా, for a success in the career of Vikram and Sravanti, for the good health of Shanti, Ramesh and children. బిడ్డలారా, ఈ జోసఫీన్ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో కానుకగా అర్పిస్తూ మనము వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజను అర్పించబోతున్నాం. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, for the special intentions of Anusha and for the good job to Shashank, mass offered by Anusha, for the good health of Robert and for the complete recovery from heart attack and recovery of the amount from Anthony and Paul, mass offered by Vani and family, for the second death anniversary of Gopu Uma, may her soul rest in peace, mass offered by Gopu Carmel. Thanksgiving Mass and blessings upon Akshita and Akshay, Mass offered by Andan Reddy and Sujata. For the departed soul of Boga Maria Karunakumar, Mass offered by Boga Arogyam. To get good result in PR exam and a permanent job for Divya, Vinod Reddy and Alekia, and pray for Ratna Reddy business development and family protection. Mass offered by Clemens and Ratna Reddy. For a speedy registration and the construction of the upcoming Elurated Center, Mass offered by Sharon. Asking forgiveness from God to live good and peaceful life, Mass offered by Sali Bandila, Joseph Reddy, Sravanti Thirumal Reddy. For the success of Madhusmita in NEET exam with a good rank and blessings, and for the good education and development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya, for the good health of Aduri, Joseph Reddy and Sirisha, Akshara, Adya and family, for a special intentions and God's blessings and a favor upon Prasanna Kumar and a speedy recovery for Varun and blessings upon the children, Mass offered by the family members, for the good health of Lingala Hemachandra, Mass offered by L. Santosh Kumar, for the good health and speedy recovery of Penta Reddy, Arugya Reddy, T. Pratap Reddy, Jyoti and T. Rajiv Reddy, for Thanksgiving Mass and for the special intentions. Thanksgiving Mass for the blessings upon Pratyusha and Prashant and Pranvit Reddy, and permanent job for Prashant, Pratyusha, Navneet Reddy and Sindhu, Mass offered by T. Simon and Ursula. Family blessings and good health, Mass offered by Songa, Siddhya and family. Thanksgiving Mass for God's protection and special intentions, Mass offered by K. Marianna. For the good health of Meeramma, Rajesh, Anuradha, Saushilia and Lasya Mary. For the good health of Pothireddy, Rajapuredi, Mass offered by Pothireddy Sujata. Peace in the family, Mass offered by Elizabeth Allam. Venka, Anandarao, Mary Sudharani, Praneeth, Prithvi, Annapurna, to wash their sins in the precious blood of Jesus and healing from inner wounds, Mass is offered by the family. Thanksgiving Mass for the birthday blessings upon Allam, Lily Pushpa and her special intentions. Prayed for the departed soul of Lazarus. The Mass is offered by, for this intention. For the good health and safe delivery for Karuna, Mass offered by Sani Kommu Karthik Reddy. For the good health and God's blessings and Thanksgiving Mass offered by P. Prakash Reddy. Thanksgiving and special intentions Mass offered by Sri Lata.
a person affected with the corona to be healed completely, and for God's protection and good health of the family. Birthday blessings and good health and Thanksgiving Mass offered by Joseph Koteshwar Rao. Thanksgiving Mass for the safe delivery of Madhuri and good health of the baby in the womb, and for special spiritual growth and success in the business, and for special intentions. Mass offered by Anil Kumar and Madhuri. Yerva Jyoti offering a Thanksgiving Mass. Thirumal Reddy, Pavan Kumar, Sweta, Advita for a Thanksgiving Mass and for the good health. Tumma Pavan, Saundarya, and offering a Thanksgiving Mass for the good health. M. Joseph Srinivas and Mary Lakshmi Lokesh Teja offering a Thanksgiving Mass for the good health. For the salvation of the family, Mass offered by Subhash Reddy and Judita. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీరు పెట్టించిన ఈ ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మన కానుకగా అర్పిస్తూ ఈ బలిని సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే సోమవారం నాడు ఆన్లైన్లో మీరు ఎంతో మంది ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటారు. మీ అందరి విన్నపాలను ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా 2 చేతులు జోడించుకొని మీరు మనసులో గుర్తుంచుకోండి. నిశ్శబ్దంగా ఆ తలంపులను, ఆ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, ప్రార్థనలను ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించుకోండి. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, క్రైస్తవులు ఎవరు అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఒక సంఘము. 12 గోత్రములను దేవుడు ఎన్నుకొని ఇజ్రాయేలు అనే యొక్క దేశమును స్థాపించాడంటే దాని యొక్క ఆంతరికమైనటువంటి అర్థము, వారు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి, వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. దేవునికి చెల్లవలసిన ఆరాధన ఏ కుటుంబం అయితే, ఏ వ్యక్తి అయితే, ఏ సంఘం అయితే, ఏ రాష్ట్రం అయితే, ఏ దేశం అయితే సరిగా మొదటి ఆజ్ఞను అనుసరించి చేస్తారో వారి జీవితాలలో, వారి కుటుంబములో, ఆ సంఘములో దేవుని ప్రణాళిక సకాలం జరిగి తీరును. ఎక్కడైతే ఆరాధనలో కొరతలు ఉంటాయో, ఎక్కడైతే ఆరాధనలో సరిగా నడవటం లేదో, ఎవరైతే మొదటి ఆజ్ఞను సరిగా పాటించుకోకుండా దేవునికి చెల్లించవలసిన ఆరాధన చెల్లించుకోకుండా ఉంటారో, ప్రియబిడ్డలారా, సమస్యలు తప్పవు. ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైన అంశం. అందులో ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో 2 చేతుల్ని మనము మన గుండె మీద పెట్టి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి. నీ రక్షకుడైన దేవునికి సరైన ఆరాధన నువ్వు సమర్పిస్తూ ఉన్నావా? నీ ఇంట్లో దేవునికి స్తుతులు, ఆరాధనలు సరిగా నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావా? నీ దేవుణ్ణి పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ ఆత్మతో సేవింపవలయను, ప్రేమింపవలయను అని ఆజ్ఞను నిరాకరించి ఉంటే, నిర్లక్ష్యం చేసి ఉంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజ ప్రారంభములో మనం పాప సంకీర్తనం చేసుకుందాం. ఈ పాప పరిహారార్థ బలి మీ ఒక్కొక్కరిని, మీ ఇంటిని సకల దోషముల నుండి శుద్ధి చేయమని ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందను. సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను,
బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకి అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరీ సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను, ఆరాధనలో చేసిన నిర్లక్ష్యములన్నిటిని మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తయ్యగో సర్వేశ్వర, మీ దాసులకు దాపుననే ఉండి మేము ప్రార్థించు వారికి, నిన్ను ఆరాధించు వారికి మీ శాశ్వత కరుణను ప్రసాదింపుడు. మీరే మా కర్తయు, ఏలికయు అని మేము ఆనందిస్తూ ఉన్నాము. మాకు మీ వరములను ప్రసాదించి మొదటి ఆజ్ఞలను శిరస్సావహించి నీకు కావలసినటువంటి గౌరవమును, మర్యాదను, ఆరాధనను, స్తుతులను సమర్పించి నీకు తగిన బిడ్డగా మేము జీవించినట్లు నీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పేతురు రాసిన మొదటి లేఖ 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు. విశ్వాసులకు మీకు ఈ రాయి అమూల్యమైనది, కానీ అవిశ్వాసులకు ఇల్లు కట్టు వారిచే నిరాకరింపబడిన రాయియే మూలరాయి అయ్యెను. వేరొక చోట పరిశుద్ధ గ్రంథము ఇట్లు చెప్పుచున్నది, మనుజుల త్రోవకు అడ్డము వచ్చి తడుబడి చేయునది ఈ రాయియే, వారిని పడద్రోయునది ఈ రాయియే. ఆ వాక్కును విశ్వసింపకుండుట చేతనే వారు పతనమైరి. వారిని గూర్చిన దైవ సంకల్పము అట్టిది. కానీ మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు యాజక బృందము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజలు, దేవుని అద్భుత కార్యములను ప్రకటింప ఏర్పరచబడిన వారు. ఆయననే మిమ్ము చీకటి నుండి అద్భుతమగు తన వెలుగులోనికి పిలిచెను. ఒకప్పుడు మీరు దైవ ప్రజలు కారు, కానీ ఇప్పుడు మీరు దేవుని ప్రజలు. ఒకప్పుడు మీరు దైవ కృపను ఎరుగరు, కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆ కృపను చవిచూతిరి. ఇది ప్రభువాగ్గు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుంచి 12 వరకు. యేసు జనసమూహములను చూచి పర్వతమునకెక్కి కూర్చుండెను. శిష్యులు ఆయన చుట్టూ చేరిరి. యేసు ఈ రీతిగా ఉపదేశింపనారంభించెను. దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు, వారు ఓదార్పబడుదురు. వినమ్ర హృదయులు ధన్యులు, వారు భూమికి వారసులగురు. నీతి నిమిత్తము ఆకలి దప్పిగల వారు ధన్యులు, వారు సంతృప్తి పరపబడుదురు. దయామయుల ధన్యులు, వారు దయను పొందుదురు. నిర్మల హృదయుల ధన్యులు, వారు దేవుని దర్శింతురు. శాంతి స్థాపకుల ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులను బదులుదురు. ధర్మార్థకులు, హింసతులు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. నా నిమిత్తము ప్రజలు మిమ్ము అవమానించినప్పుడు, హింసించినప్పుడు, నిందారోపణ గావించినప్పుడు మీరు ధన్యులు. మీకు ముందు వెలసిన ప్రవక్తల సైతము ప్రజలట్లే హింసించిరి. పరలోకములో మీకు గొప్ప బహుమానము కలదు. కావున మీరు ఆనందపడుడు, మహానందపడుడు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దైవ ఆరాధన గురించి మనం ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములో చదువుతూ ఉన్నాం, ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. దేవునికి సరైనటువంటి ఆరాధన మీరు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నామా లేదా? ఒక నిమిషం శిరములు వంచి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, మరొక రోజు మీ సన్నిధిలో ఈ బలిని అర్పించటానికి, ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించటానికి మాకు అవకాశము కలిగించావు. మీకే స్తోత్రము, మీకే వందనములు. దేవా, మీ పరిశుద్ధాత్మ మాకు జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని, వివేకమును ప్రసాదించునుగాక. సరైన ఆరాధన అంటే ఏమిటి? నేను చేస్తున్న ఆరాధన దేవునికి స్వీకారమైనదా కాదా? నాకు వాక్యము ద్వారా నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్న ఈ బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఆరాధన ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా నీ ప్రణాళికలన్నీ సకాలం జరిగి తీరునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. అమ్మ మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలైన మా కొరకే ప్రార్థించండి. సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, విజ్ఞాపన ప్రార్థన మా కొరకే చేయమని వేడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైనుడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఈరోజు మీతో పంచుకుపోయే వాక్యాన్ని మీరు శ్రద్ధతో వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నిన్ను గురించి, నీ కుటుంబం గురించి దేవునికున్న ప్రణాళికలన్నీ కూడా సరైనటువంటి సకాలములో జరగాలంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం మీకు కావాలి. ఒకవేళ అది జరగకుండా పోయి ఉంటే దానికి కారణం ఏమిటో అని కూడా ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు తెలుసుకుంటారు. దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం ఒక క్రైస్తవుడు ఎవరు అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించే బిడ్డ అని అర్థం. క్రైస్తవ సంఘము ఏంటి అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించు సమూహము, దేవుణ్ణి ఆరాధించు ఒక సంఘం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నామకే వాస్తే క్రైస్తవత్వం కాదు, నామకే వాస్తే జ్ఞానస్నానం కాదు, నామకే వాస్తే పేరు పెట్టుకొని పిలిపించుకోవటం కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇజ్రాయేల్ దేశ చరిత్ర మనం చదివితే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న అంశము మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. మీకు తెలుసు, 12 గోత్రాలను దేవుడు ఎంపిక చేసుకొని ఐగుప్తు నుండి కానాను దేశానికి నడిపించి ఇజ్రాయేల్ అనే దేశాన్ని సృష్టించి స్థాపించి 12 గోత్ర వంశీయులను ఒక్క రాష్ట్రముగా దేవుడు చేశాడు. ఇజ్రాయేల్ అని ఒక్క దేశముగా దేవుడు చేశాడు. దేవుని గొప్ప ప్రణాళిక వెనక ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఒక లక్ష్యం ఉంది. ఈ లక్ష్యాన్ని ప్రియబిడ్డలారా మళ్ళా 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 మోషే ద్వారాను, అహరోను ద్వారాను దేవుడు ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉన్నప్పుడే వారికి తెలియచేసి వారిని నడిపించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది మనము
పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసుకోండి. నిర్గమకాండం 5వ అధ్యాయము 1వ వచనం తీసుకుందాం. అక్కడ ఎందుకు మోషేని అహరోన్ని దేవుడైన యావే ఐగుప్తు రాజు అయినటువంటి ఫేరో దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాడు? నేను అబ్రహామును దేవుణ్ణి, ఈసాకు దేవుణ్ణి, యాకోబు దేవుణ్ణి దేవుడు తనను తాను స్వయంగా పరిచయం చేపిస్తూ మోషకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఇదే, అహరోనుకు ఇచ్చిన సందేశం ఇదే. నువ్వు వెళ్ళి ఫేరో రాజుకు చెప్పాలి. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, కంటిన్యూస్గా ఈ మాట మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. వింటామా? 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం. తరువాత మోసే అహరోనులు ఫరో కడకు వెళ్ళి అతనితో, ఇజ్రాయేలు దేవుడైన యావే అరణ్యంలో నా పేర ఉత్సవము జరుపుకొనుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము అని అడుగుచున్నాడు అని చెప్పిరి. ప్రియులారా, అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయటానికి, అరణ్యములో నన్ను ఆరాధించటానికి, నాకు స్తుతులు చెల్లించటానికి నా ప్రజలని పోనిమ్ము. ఇది దేవుడైన యావే ఫేరో రాజుకి పంపించినటువంటి సందేశం. అయిపోలేదు. ప్రియులారా, 7వ అధ్యాయం తీసుకున్నామా? 16వ వచనములో కంటిన్యూస్గా ఈ నిర్గమకాండములో నేను మీ ముందు మళ్ళా ప్రియులారా ఈ ఒక్క అంశము దేవుడు ఒత్తిపట్టి పలుకుతున్నటువంటి ఒక అంశం మనం చదువుతున్నాం. 7వ అధ్యాయములో 16వ వచనం. పోయి అతనితో, హెబ్రీయుల దేవుడైన యావే, హెబ్రీయులకి దేవుడైన యావే అడవిలో ఉన్న నన్ను ఆరాధింపగా నా ప్రజను పోనిమ్ము అని నీతో చెప్పుటకు నన్ను పంపెను. కానీ ఇంతవరకు నీవు ఆయన మాటలో వినలేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, గమనించండి. ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, అరణ్యములో వారు నన్ను ఆరాధించటానికి నా ప్రజల్ని పోని, నా ప్రజల్ని పంపి, కానీ ఇప్పటి వరకు నీవు నిరాకరించి నా ప్రజలని నన్ను ఆరాధించటానికి నీవు పంపలేదు. ఇంకా ముందుకు పట్లారా 8వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 1వ వచనం. అప్పుడు యావే మోసేతో, నీవు ఫరో రాజు కడకు వెళ్ళి అతనితో, యావే నీతో ఈ మాటలు చెప్పుమనెను, నన్ను పూజించుటకు నా ప్రజను పోనిమ్ము. ప్రియులారా, మళ్ళా అదే సందేశం. నన్ను పూజించటానికి, నన్ను ఆరాధించటానికి నా ప్రజలను నీవు పంపాలి, నా ప్రజలని పోనిండు. అదే అధ్యాయంలో చదువుతామా? 20వ వచనం. అంతటా యావే మోషేతో, నీవు వేకువనే లేచి ఫరో నదికి వెళ్ళినప్పుడు అతని కొరకు వేచిండుము. అతనితో, యావే నీకిట్లు చెప్పుచున్నాడు, నన్ను ఆరాధింపగా నా ప్రజలను పోనిమ్ము. ప్రియులారా, 20వ వచనములు కూడా ఇదే మాట, నన్ను ఆరాధించటానికి నా ప్రజలని పోనిండు. వేకువజామున లేచి, తెల్లవారుజామున లేచి ఫరో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంకా ముందుకు 9వ అధ్యాయములో 1వ వచనం. అంతటా ప్రభువు మోషేతో వెళ్ళి ఫరోతో, హెబ్రీయుల దేవుడైన యావే నీకు ఈ వర్తమానము పంపెను, నన్ను ఆరాధింపగా నా ప్రజను పంపుము. ప్రియులారా, అదే మాట ఇంకా ముందు చదువుతామా? అదే అధ్యాయంలో 13వ వచనం. తర్వాత యావే మోషేతో, పెందలకడ లేచి ఫరో ముఖమునకు వెళ్ళుము, ఫరో సముఖమునకు వెళ్ళుము. వెళ్ళి అతనితో, హెబ్రీయుల దేవుడగు యావే నీకు ఈ వార్తను పంపెను, నన్ను పూజింపగా నా ప్రజను పోనిమ్ము. ప్రియులారా, ఇంకా ముందుకు 10వ అధ్యాయం 3వ వచనం. అంతటా మోసే అహరోనులు ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళిరి. వెళ్ళి అతనితో, హెబ్రీయుల దేవుడైన యావే నీకు ఈ వార్త పంపెను, ఎంతకాలము నీవు నాకు లొంగక మొండి పట్టు పట్టెదవు, నన్ను ఆరాధింపగా నా ప్రజను పోనిమ్ము.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము నిర్గమకాండం 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం మొదలుకొని నిర్గమకాండం 10వ అధ్యాయం 3వ వచనం వరకు ఎన్నోసార్లు ఒకే ఒక మాట, సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి దేవుడు, హెబ్రీయులకు దేవుడైనటువంటి యెహోవా, అబ్రహాం దేవుణ్ణి, ఈసాకు దేవుణ్ణి, యాకోబు దేవుని తనను తాను మోషేకి పరిచయం చేసినటువంటి దేవుడు అడిగినటువంటి మాట, నా ప్రజలు అరణ్యమున నన్ను ఆరాధించాలి, వారు నాకు స్తుతులు చెల్లించాలి, వారు నా ప్రజలు, నా ప్రజలని నీవు పోనివు, వారిని పంపించేసేయి. ఈ ఒక్క మెసేజ్ ప్రియబిడ్డలారా, మళ్ళా మోషే అహరోన్లు పంపించి దేవుడు ఫేరో రాజుకి అందిస్తూ ఉన్నాడు. మీకు తెలుసు. అంటే ఎందుకు బానిసత్వము నుండి దేవుడు వారిని విడిపించారంటే వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. ఎందుకు ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు నడిపించారంటే బిడ్డలారా, యెహోవా నిజమైన దేవుడు అని వారు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు వారిని శత్రువుల నుండి కాపాడి అవసరములన్నీ తీర్చి నడిపించారంటే ఆయనే దేవుడు అని వారు విశ్వసించాలి. ఎందుకు తేనె పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను దేశం వారికి సొంతముగా ఇచ్చాడంటే నేనే దేవుణ్ణి, వాగ్దానం ఇచ్చి వాగ్దానాలు పరిపూర్తి చేసే దేవుడు నేనేనని, నేను తప్ప మరొక దేవుడు లేడని ప్రియబిడ్డలారా ఆయన నిరూపించాడు. ఇజ్రాయేల్ అనే దేశానికి పునాది దేవుడు వేయటానికి కారణం ఆయన ఈ ప్రజలతో చేసినటువంటి ఈ ప్రణాళిక ఏంటి? వీరు నన్ను ఆరాధించాలి, వీరు నన్ను స్తుతించాలి. అందుకే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నువ్వు జ్ఞానస్నానం పొందిన క్రైస్తవుడు అయితే, నువ్వు ఒక క్యాథలిక్ అయి ఉంటే, నువ్వు యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతూ ఉన్నావంటే నీ ముఖ్యమైన బాధ్యత ఏంటంటే, నీ ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏంటంటే మొదటి ఆజ్ఞ సరిగా పాటించటం. అంటే నేను తప్ప నీకు మరొక దేవుడు ఉండరాదు, ఆ దేవుణ్ణి నీ పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ మనసుతో, నీవు సర్వశక్తితో ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు ఆరాధించాలి. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, all the Christian activities must be aimed at worship towards God. క్రైస్తవులుగా లోకవ్యాప్తంగా నువ్వు కానీ నేను కానీ ఏ సంఘములో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ప్రియబిడ్డలారా, మనము ఏ పని చేసుకున్నా, మనము ఏ బాధ్యత చేపట్టినా, ఏ మినిస్ట్రీ మనం ప్రారంభించినా ప్రియబిడ్డలారా, మన పరిచర్య మినిస్ట్రీల బాధ్యతల అన్ని వెనక కావలసినటువంటి ముఖ్యమైన ఒక మైండ్ ఏంటంటే, ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. ఇప్పుడు చూడండి, దేవుని బిడ్డలైనటువంటి క్రిస్టియన్స్, క్యాథలిక్స్ మనము స్కూల్స్ నడిపిస్తారు, మనకి కాలేజెస్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల సోషల్ వెల్ఫేర్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రకాలుగా సామాజిక జీవితానికి, ప్రజలకి మేలు చేయటానికి ఎన్నో రకరకాల మినిస్ట్రీస్ మనం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం, నడిపిస్తూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే క్యాథలిక్ చర్చ్కి మరి ముఖ్యంగా మనకు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో, ఇటువంటి సెంటర్స్లో, ఇటువంటి క్యాథలిక్స్ నడిపిస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల సంరంభాలలో ప్రియబిడ్డలారా శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా, ఈ మినిస్ట్రీల ద్వారా, ఈ కార్యక్రమాలన్నిటి ద్వారా
దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి, దేవునికి మహిమ చెల్లాలి. ఈ కార్యము నెరవేరకపోతే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వలన, ఆ ప్యారిష్ వలన, ఆ చర్చ్ వలన, వారు స్థాపించినటువంటి స్కూల్ వలన, కాలేజ్ వలన, ఏ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా సరే అన్నిటిలో దేవునికి ఆరాధన జరగాలి. ఈ రోజుల ప్రియబిడ్డలారా, రాజకీయ నాయకులను భయపడి, ప్రభుత్వానికి భయపడి యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు అని చెప్పటానికి కానీ, ఆ దేవుని ఆరాధించడానికి కానీ, ఆ దేవుని స్తుతించడానికి కానీ, ఆ దేవునికి సరైనటువంటి గౌరవ మర్యాద ఇవ్వటానికి కానీ, మొదటి ఆజ్ఞ పాటించడానికి కానీ భయపడుతున్నారు మనుషులు. ఫాదర్లకు భయం, సిస్టర్లకు భయం, క్రిస్టియన్స్కి భయం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గమనించండి. నీవు నమ్ముకున్న దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి భయపడటం ఎందుకు? నిన్ను పిలిచే దేవునికి మొదటి ఆజ్ఞ ప్రకారము ఆయనను స్తుతించటానికి, ఆరాధించటానికి భయపడటం ఎందుకు? క్రైస్తవత్వములో, క్రైస్తవ జీవితములో, క్రైస్తవ కుటుంబాలలో మనము చేస్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన నిర్లక్ష్యం, ఒక ముఖ్యమైన పొరపాటు ఇదే. దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి భయపడటం, దేవుణ్ణి స్తుతించటానికి సిగ్గుపడటం, దేవుణ్ణి ఘనపరచటానికి వెనకాడటం. ఒక చిన్న ప్రశ్న ప్రియబిడ్డలారా, కత్తోలిక ఇతర, క్రైస్తవ ఇతర మతాల్లో మీరు చూడండి. రైల్వే స్టేషన్లో అయినా, బస్ స్టాండ్ అయినా, రోడ్ల అయినా, ఎక్కడైనా సరే ప్రియబిడ్డలారా, నమాజ్ చేయటానికి, ప్రార్థన చేయటానికి, అల్లా అని పిలవటానికి ఎవడైనా ఒక ముస్లిం సహోదరుడు కానీ సహోదరి భయపడతారా? భయం లేకుండా ఎవరు ఏమనుకున్నా సరే నాకు అవసరం లేదు, ఇది ప్రార్థనా సమయం అని అక్కడ ఒక చిన్న టవల్ కానీ, ఒక బెడ్షీట్ కానీ అక్కడ పరిచి దాని మీద మోకరించి వారు అల్లా అని పిలిచి ప్రార్థన చేస్తారు. ఒక హైందవ సహోదరుని కానీ సహోదరు తీసుకోండి ప్రియబిడ్డలారా, వారు నమ్ముకున్నటువంటి, వారు కొలచినటువంటి, వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవునికి మహిమ కానీ స్తుతి కానీ చెల్లించటానికి వారు భయపడేవాళ్ళు కాదు. మెడల్లో కానీ, కాళ్ళలో కానీ, చేతుల్లో కానీ, నెత్తి మీద కానీ ప్రియబిడ్డలారా, ఆ మత చిహ్నములు ధరించటానికి, వేసుకోవటానికి భయపడేవాళ్ళు కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు ఒక క్రైస్తవం నుంచి, దేవుడు ఒక కత్తోలిక సంఘము నుండి దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కోరిక ఇదే. అది కోరిక కాదు, ఆయన ఆజ్ఞ. ఒక సాధారణ కోరిక కాదు, ఒక సాధారణ ఒక డిజైర్ కాదు, ఆయన కమాండ్, ఆయన ఆజ్ఞ. అదేంటంటే నీవు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి, నీవు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి, నీవు నీ దేవునికి ఘనత మహిమ నువ్వు చెల్లించాలి. నా ప్రశ్న ఒకటే, దేవుని కంటే ముఖ్యమైన ఎవడైనా ఉన్నాడా నీ జీవితములో? దేవుని కంటే ముఖ్యమైన ఎవడైనా ఉన్నాడా? ఎక్కువ పోతే ఏం చేస్తారండి? కొడతారా, తిడతారా, ప్రాణం తీస్తాడా, చంపేస్తాడా? అంతే కదా. ప్రతి కుటుంబములో జరగవలసినటువంటి ఈ ఆరాధన, ప్రతి వ్యక్తిగత జీవితములో జరగవలసినటువంటి ఈ ఆరాధన, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మన జీవితములో, మన కుటుంబాలలో సరిగా జరగటం దేవుడు ప్రతి ఒక వ్యక్తి నుంచి కోరుకుంటున్నాడు. ఇది ఆయన ఆజ్ఞ. ఇదే క్రైస్తవత్వం అంటే
దానికి అర్థం. క్రిస్టియానిటీ అంటే వర్షిపింగ్ కమ్యూనిటీ. క్రైస్తవ సంఘం అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించే సమూహముగా మారాలి. క్రిస్టియానిటీ అంటే, క్రైస్తవత్వం అంటే దేవునికి ఘనత, స్తుతి, మహిమ, స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లించే సంఘముగా మారాలి. అది వ్యక్తిగతంగా జరగాలి, కుటుంబంగా జరగాలి, సంఘంగా జరగాలి, రాష్ట్రంగా జరగాలి, దేశంలో జరగాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవునికి చెల్లవలసిన ఆరాధన సరిగా చెల్లిస్తే, దేవునికి ఇవ్వవలసిన మహిమ, గౌరవం మనం చెల్లిస్తే, మొదటి ఆజ్ఞ కరెక్ట్గా పాటించి ఆయనకి అన్నిటిలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఒక వ్యక్తి కలిగిస్తే, ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన ఏం చేస్తాడు? చక్కగా మనకు వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రియబిడ్డలారా, తీసుకున్నాం నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం, 25వ వచనం. నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయము 25వ వచనములో, నీవు సరిగా ఆరాధిస్తే, అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే, మొదటి ఆజ్ఞ కరెక్ట్గా నువ్వు కానీ నీ కుటుంబం కానీ పాటిస్తే, ఆరాధిస్తే, ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు, బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి సంఘానికి, ఆరాధన చేస్తున్న కుటుంబానికి, ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి. విందామా 25వ వచనం. మీరు మీ దేవుడైన యావేను మాత్రమే పూజించవలెను. నేను మీ ఆహారమును పానీయమును దీవింతును. మీ ఆహారమును నీ పానీయమును నేను దీవింతును. మీకు రోగము అంటకుండా చేయుదును. మీకు రోగము అంటకుండా నేను చేస్తాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీ దేవుడైన యావేని మాత్రమే సేవించాలి, మాత్రమే ఆరాధించాలి. అన్న పానీయము దీవిస్తాను అంటే, ప్రియబిడ్డలారా, నీకు సమృద్ధి కలిగేలాగున, నీకు ఐశ్వర్యం కలిగేలాగున, నీకు లోటు లేకుండా, ఆకలి దప్పికతో మిగిలిపోకుండా, ఒట్టి చేతితో నీవు తిరగకుండా, నీ చేతికి రావలసిన కృషి ఫలం నీకు రాకుండా పోవదు. నీకు అర్హమైనది నీకు చెందేలాగున, నీవు కష్టార్జితము నీకు వచ్చేలాగున, ఆర్థికపరమైనటువంటి, సామాజికపరమైనటువంటి అన్ని అభివృద్ధి పరమైనటువంటి కార్యాలు నీకు లోటు లేకుండా నేను చేస్తాను. అదే దీని అర్థం. నేను నీ అన్న పానీయమును దీవిస్తాను, ఆశీర్వదిస్తాను అంటే, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీకు కొరత లేకుండా చేస్తాను, తక్కువ లేకుండా చేస్తాను, అది దీనికి అర్థం. ఇంకా 2వ అంశం వింటామా? మీకు రోగము రాకుండా నేను దీవిస్తాను. ప్రియములారా, అనారోగ్య అవస్థ రాకుండా చేస్తా అంటున్నాడు ప్రభువు. ఇజ్రాయేల్ ప్రజలని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే, మీరు మీ పితరులు 40 సంవత్సరాల ఎడారిలో నడిచినప్పుడు మీ బట్టలు చినగలేదు, మీ చెప్పులు అరిగిపోలేదు అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఒక జత బట్ట కొనుక్కుంటే 40 సంవత్సరాలు ఎవరైనా వాడతారా అండి? ఒక జత చెప్పులు కొనుక్కుంటే 40 సంవత్సరాలు అరిగిపోకుండా వాడుతారా అండి బిడ్డలారా? ప్రభువే డైరెక్ట్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ 40 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని నడిపించినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మీ బట్టలు కానీ, మీ చెప్పులు కానీ, మీ భోజనం కానీ, ఈ నడుస్తున్నటువంటి యాత్రలో నీకు ఎటువంటి అనారోగ్యవస్థ రాకుండా నీ దేవుడైన యావే నేను కాపాడలేదా? ఈ ప్రశ్న ప్రియబిడ్డలారా ఈరోజు దేవుడు మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. నీవు దేవునికి సరైనటువంటి ఆరాధన చెల్లిస్తే, నీ ఇంట్లో సరైన ఆరాధన ఉంటే, ఈ లోటుపాటులు ఏది లేకుండా నీవు దీవెనలకి, ఆశీర్వాదానికి నీవు పాత్రగా మారుతావు. ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయం గమనించాలి బిడ్డలారా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది అని మీరు ఎన్నోసార్లు రకరకాల దేవుని సేవకులు వాక్యం బోధిస్తూ ఉండగా మీరు విని ఉండవచ్చు.
మీకు సుపరిచితమైనటువంటి ఒక వాక్యమే యెర్మయా ప్రవక్త గ్రంథం 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఏంటి? నేను నిన్ను గురించి కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక నాకు మాత్రమే తెలియను, అది మీకు క్షేమము కలిగించు ఒక ప్రణాళిక, నీ కొరకై ఒక బంగారు భవిష్యత్తును ఏర్పాటు చేసి తిని అని ఈ ఒక బైబిల్ కొటేషన్, ఈ ఒక వాక్కు మీరు ఎంతో మందికి బై హార్ట్ తెలుసు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఈ యెర్మయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఏమంటున్నాడు? ఒక ప్రణాళిక ఆయన నిన్ను గురించి కలిగి ఉంటున్నాడు. వెరీ గుడ్. ఈ ప్రణాళిక ప్రియబిడ్డలారా యథాకాలము కరెక్ట్గా జరిగి తీరాలి అని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు, కోరుకుంటున్నాడు. మనం తీసుకుంటామా ఎఫెసు రాసిన పత్రిక, పునీత పౌలు గారు ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం. 10వ వచనములో ఆయన ఇదే మాట మళ్ళా మనకి నొక్కి వక్కాణిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి విందామా? దేవుడు మనకు సృష్టికర్త, క్రీస్తు ద్వారా సత్కార్యములు చేయు జీవితమునకై ఆయన మనలను సృజించెను. క్రీస్తు యేసు ద్వారా మనకు సత్కార్యములు చేయటానికే ఆయన మనల్ని సృష్టించెను. ఆయన అట్టి జీవితమును మన కొరకై సిద్ధపరిచి ఉండెను. గమనించండి, అటువంటి ఒక జీవితం ఆయన మన కొరకై ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నాడంట. మళ్ళా విందామా? ఈ వాక్యం చాలా బాగుందండి ప్రియబిడ్డలారా. ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉండి తీసుకోండి, బైబిల్ లేకపోతే శ్రద్ధతో ఈ మాట వినండి. దేవుడు నిన్ను గురించి ఎలాంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. నీవు కుక్కలాగా, జంతువులాగా, పశువులాగా తిని తిరిగి పెరిగే ఒక వ్యక్తి కాదు. నిన్ను సృష్టించిన దేవునికి, నిన్ను కలగజేసిన దేవునికి ఏముంది? నిన్ను గురించి ఒక పద్ధతి, ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది. ఎంత మంచి వాక్యం! విందామా మరొకసారి? దేవుడు మనకు సృష్టికర్త. ప్రియబిడ్డలారా, నంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే దేవుడు నీ సృష్టికర్త, నిన్ను సృష్టించి కలుగజేసిన వాడు ఆయనే. నంబర్ 1. ఇంకా క్రీస్తు ద్వారా సత్కార్యములు చేయు జీవితమునకై ఆయన మనలను సృజించెను. 2వ అంశం ప్రియబిడ్డలారా, క్రీస్తు యేసు ద్వారా సత్కార్యములు పొందటానికి, సత్కార్యములు చేయటానికే ఆయన మనకి ఈ జీవితం ప్రసాదించి ఉన్నాడు. నంబర్ 2. నంబర్ 3. ఆయన అట్టి జీవితమును మన కొరకై సిద్ధపరిచి ఉండెను. ప్రియబిడ్డలారా, అటువంటి ఒక జీవితం ఆయన మన కొరకై సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. ఏదో పక్కింటి వాడి కోసం కాదు, వాడికి వీడి కోసం కాదు. అన్ని సత్కార్యములతో కూడిన, అన్ని దీవెనలతో కూడిన, అన్ని ఆశీర్వాదాలతో కూడిన ఒక మంచి జీవితం ఆయన నీ కోసం, నా కోసం సిద్ధం చేసి ఉన్నాడంటే నువ్వు నమ్ముతావా? ఇది నమ్మాలి. ఈ ప్రణాళిక నా కోసమే అని నమ్మాలి. ఈ మంచి జీవితం నా కోసమే అని నమ్మాలి. ఈ పథకములు నా కోసమే అని నమ్మాలి. విశ్వాసం ఈ మంచి జీవితానికి మూలాధారం. ప్రియబిడ్డలారా, నిర్గమకాండం 29వ అధ్యాయము మనం 1వ వచనం ఒకసారి విందామా? నాకు యాజకులుగా సేవలు చేయుటకై, నాకు యాజకులుగా సేవ చేయుటకై అహరోనును అతని కుమారులను ప్రతిష్ఠింపవలసిన నియమమిది. ప్రతిష్ఠింపవలయునని నియమ విధి ఇది. ప్రియబిడ్డలారా, అర్చకులుగా, యాచకులుగా సేవ చేయటానికి ఆయన ఈ గోత్రమును పిలిచి ఉన్నాడు. అయితే 12 గోత్రాలలో ఒక గోత్రమైనటువంటి లేవి గోత్రమును ఆయనకి విధి ప్రకారము అర్చకులుగా, యాచకులుగా సేవ చేయటానికి ఆయన ఎన్నుకున్నాడంటే, ప్రియబిడ్డలారా, తర్వాత మనము నూతన నిబంధనలు చదివితే 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. ఈనాడు మొదటి పట్టణములో మోనిక అన్న సహోదరి చక్కగా చదివింది. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనములో లేవి గోత్రం గురించి ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ఈరోజు లేవి గోత్రానికి, వంశానికి మాత్రం సపరేట్గా పెట్టుకున్నటువంటిది కాదు.
మీ అందరికీ యేసు క్రీస్తునందు ఈ ఒక్క బాధ్యత ఉంటుంది. ఈ పేరుతో ఆయన మనల్ని ముద్రించి ఉన్నాడు. విందామా 9వ వచనం. కానీ మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి, మీరు ఎన్నుకొనబడినటువంటి జాతి, రాచరికపు గురుకులము, రాచరికపు గురుకులము, పవిత్రమైన జనము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజలు, దేవుని సొంత ప్రజలు. ప్రియులారా, అక్కడ 3 పేర్లు ఉన్నాయి. 3 రకాల గౌరవం ఉంటుంది. 3 రకాల టైటిల్స్ మనకు ఉన్నాయి. అంటే పాత నిబంధనలో ఒకవేళ లేవి గోత్రం గురించి మాత్రం కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ఈరోజు ఆయన అందరిపై ప్రసాదించి ఉన్నాడు, కృమ్మరించి ఉన్నాడు. విందామా మరొకసారి 9వ వచనం. కానీ మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి, మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు గురుకులము, రాజరిక గురుకులము, పవిత్రమైన జనము, పవిత్రమైనటువంటి జనము, దేవుని సొంత ప్రజలు, దేవుని సొంత ప్రజలు. ఈ 4 టైటిల్స్ పరిబడులారా ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది. ప్రతి క్యాథలిక్ గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది. యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను గురించి ఈ 4 ప్రణాళికలు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఏ ప్రణాళిక అయితే నిన్ను గురించి దేవుడు కలిగి ఉన్నాడో, నీ కుటుంబం గురించి కలిగి ఉన్నాడో, అది యథాకాలము కరెక్ట్గా జరిగి తీరాలి అంటే ప్రియపడులారా, ఈ దేవునికి చెల్లించవలసిన ఆరాధన, ఆయనకి సమర్పించవలసినటువంటి స్తుతి ప్రియపడులారా మనము కరెక్ట్గా దేవునికి చెల్లించాలి. స్తుతులు ఆరాధన కరెక్ట్గా లేకపోతే అక్కడ లోటుబాటులు, కొరతలు, ఇబ్బందులకి ప్రియపడులారా ఎన్నో అవకాశాలు వస్తాయి. ఇది తగ్గిపోతే వేరే వేరే ప్రణాళికల పైకి వస్తాయి. ఆయనకి చెల్లించవలసిన ఆరాధన చెల్లించకపోతే, ఆయనకి ఇవ్వవలసిన స్తుతి గౌరవం కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే, ఆయనకి నీ జీవితములో, నీ కుటుంబ జీవితములో మొదటిగా ఉన్నటువంటి స్థానం కలిగించకపోతే ప్రియపులారా ఇంకా వేరే వేరే ఎన్నెన్నో విషయాల పైకి వస్తాయి. రెండవదిగా, మూడవదిగా, నాలుగవదిగా, ఐదవదిగా ఉండవలసినటువంటి కొన్ని ప్రణాళికలు, కొన్ని పద్ధతులు అవి అన్నీ పైకి వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఈ ఫస్ట్ ప్రణాళిక, ఈ ఫస్ట్ అడోరేషన్, ఈ ఫస్ట్ ఆరాధన మన జీవితంలో జరగకుండా పోతూ ఉన్న ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రతి ఒక్క ఫాదర్ కానీ, ప్రతి సిస్టర్ కానీ, దేవుని సేవకుడు కానీ, సేవకురాలు కానీ ప్రియపులారా మనందరి ప్రాముఖ్యమైన మొదటి లక్ష్యం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి, దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. మన కత్తోలిక శ్రీ సభలో ప్రియపులారా జరుగుతున్న ఒక పొరపాటు ఏంటంటే, దేనికోసమైతే దేవుడు గురువులని ఎన్నుకున్నారో, దేనికోసం దేవుడు గురువులని అభిషేకించాడో, దేనికోసం దేవుడు సిస్టర్స్ని, సేవకులని ఎన్నుకున్నారో, పిలిచారో, ఆ మొదటి ఉద్దేశం, ఆ మొదటి లక్ష్యం ప్రియబడులారా కత్తోలిక శ్రీ సభలో చాలామంది గురువుల జీవితములో, చాలామంది అమ్మగారుల జీవితములో, చాలామంది సేవకుల జీవితములో జరగటం లేదు. కత్తోలిక కుటుంబాలు జరగటం లేదు. అభిషేకం ఎందుకు పొందుకున్నారో, దేనికోసం అభిషేకించబడ్డామో, దేనికోసం గురువులయ్యారో, దేనికోసం అమ్మగారులయ్యారో, దేనికి ఇంటిని, అమ్మ నాన్నని అన్నిటినీ వదులుకొని వచ్చారో ప్రియబులారా, ఆ ఉద్దేశం నుండి మనం వైదొలగిపోతూ ఉన్నాం. అర్చన, ఆరాధన, స్తుతులు, స్తోత్రములు, ఘనత, మహిమ దేవునికి చెల్లించటానికి, ఆ మార్గములో ప్రజలని నడిపించటానికి, మొదటి ఆజ్ఞ పాటించటానికే ప్రతి ఒక్క దేవుని సేవకుడు, సేవకురాలకు ఉన్నటువంటి పిలుపు. అది చేయకపోతే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా మరి ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు తప్పవు.
అప్పుడే అన్ని రకాల శోధనలు, పాపాలు, ఇబ్బందులు, బలహీనతలు, ప్రియబిడ్డలారా, అన్ని ఎందుకు పైకి వస్తూ ఉన్నాయంటే మనము చేయవలసినటువంటి ఈ మొదటి ఆరాధన మనము కానీ, మన కుటుంబము కానీ, మన సంఘము కానీ ప్రియబిడ్డలారా చేయటం లేదు కాబట్టి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఫాదర్ని, సిస్టర్ని, వీళ్ళని పక్కన పెట్టండి ప్రియబిడ్డలారా. నేను ఒక మామూలు సాధారణ ఒక కుటుంబంలో సంసార జీవనం ఉన్న ఒక వ్యక్తిని అడుగుతూ ఉన్నాం. అదేంటంటే చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చి రిట్రీట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి ఏమడుగుతారు, ఫాదర్ గారండి మా ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయండి, మా ఆయన తాగుతున్నాడు, మా ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు, మాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, చేతపడులు వచ్చాయి, మందశక్తులు ఉన్నాయి, ఇటువంటి అన్ని రకాల రోగమ, బంధకాల, సమస్యల, ఇబ్బందుల, కష్టాల, ఇటువంటి అన్నిటి నుంచి బిడ్డలారా విడుదల కావాలని వడకానికి వస్తారే, విడుదల కావాలని ఫాదర్ల దగ్గరికి వస్తారే, విడుదల కావాలని దేవుని సేవకుల దగ్గరికి వెళ్తారే. వెరీ గుడ్. నా ప్రశ్న ఒకటే, నీకు ఎందుకు విడుదల కావాలి? ఒక ఉదాహరణ, మీ ఆయన తాగుతున్నాడు, ఓకే, మీ ఆయనకి తాగబోతున్న విడుదల కావాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు? మీ ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి, అక్రమ సంబంధం ఉందనుకోండి, ఈ అక్రమ సంబంధం ఎందుకు విడుదల కావాలి? నీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని విడుదల కావాలి, ఎందుకు విడుదల కావాలి? ఒక సంకటం ఎత్తు పంచుకుంటాం ప్రియబిడ్డలారా. ఒక తాగుబోతు మారాలి 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 అని భార్య వచ్చి తరచుగా కన్నీరు కార్చి ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన్ని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వడకానికి పిలిపించి, ప్రియబిడ్డలారా దేవుని కృప వలన ఈ తాగుబోతుతన నుండి ఆయనకి దేవుడు విడుదల ఇచ్చాడు. నేను ఇంకా ఎప్పుడు ఎన్నడూ తాగను స్వామి అని నిర్ణయం తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ బీరువాలో ఏమున్నాయండి, మంచి 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 బాటిల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. తాగటానికి ముందే కొనుక్కొని పెట్టాడు ఇంట్లో. బీరువాలో పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి బాటిల్స్ ఉన్నాయి, విలువైనటువంటి బాటిల్స్ ఉన్నాయి. ఈయన దేవునికి మాట ఇచ్చాడు, నాకు మాట ఇచ్చాడు ఏమని, నేను ఇంకా మందు తాగను. ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన ఒక్కొక్క సీసా తీసి ఈ విలువైనటువంటి కొనుక్కొచ్చినటువంటి మందు సింగులో పోసి మొత్తం పాడు చేస్తున్నాడు. అది పోస్తూ ఉండే భార్య చూసింది, అండి ఏం చేస్తున్నారు మీరు? అంటే ఇది నేను తాగటానికి కొనిపెట్టాను, ఇప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను, నేను బెన్నిఫార్కి మాట ఇచ్చాను, దేవునికి మాట ఇచ్చాను, నేను ఇంకా మందు తాగను, అందువలన ఇది నాకు ఇంకా వద్దు కాబట్టి నేను సింకులు మొత్తం పోసేస్తున్నాను, ఈ బీరువా ఖాళీ చేయాలి, ఈ ఇంట్లో ఇంకా ఒక సీసా కూడా వద్దు అని భర్త చెప్పాడు. అప్పుడు ఆమె అంటుంది, ఇది విలువైనది కదా అండి, ఇది అలా పోసి పాడు చేయవద్దు, నేను మా అన్నయ్యకి ఇస్తాను. బాగుంది కదా, ఇది ఇలా పోసి పాడు చేయవద్దు, మా అన్నయ్యకి ఇస్తా అంటే. ప్రియబిడ్డలారా, ఆమె కోరిక ఏంటి? నీ భర్త తాగవద్దు అంటే ఆయన తాగవద్దు, నిన్ను కొట్టవద్దు, నిన్ను తిట్టవద్దు, ఇక మంచిగా వాడితో తిని తాగి సంసారం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలని తప్ప నిజంగా ఆయన దేవుని వైపు తిరగాలని, ఆరాధన చెల్లించాలని, నీకున్నటువంటి సంసారం, నీకున్నటువంటి కుటుంబములో దేవునికి మహిమ కలగాలని ఉందా? అప్పులు తీరిపోతే ఏంటంటే మీ మార్గం, నేను చక్కగా తినాలి, పడుకోవాలి, టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలి, కానీ ఆ వ్యక్తి అప్పులు తీర్చి దేవుని వైపు తిరగాలని ఉందా? ఆరోగ్యం బాగుండాలని, చేత పెట్టి నుంచి విడుదల కావాలని నీవు వస్తావే. విడుదల పొందుకున్న తర్వాత ప్రియబిడ్డలారా, ఈ విడుదల నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికేనని, ఈ హీలింగ్ నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికేనని, ఈ బానిసత్వము నుండి విడుదల దేవుని స్తుతించటానికేనని ఎందుకు విడుదల కోరుకుంటున్నావు? ఎందుకు దేవుడు విడుదల ఇస్తూ ఉన్నాడు? ఈ బేసిక్ లక్ష్యం ప్రియబిడ్డలారా చాలా మంది మర్చిపోతారు. కొద్దిగా డబ్బు సంపాదించాలి, తినాలి, హాయిగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, లోక సంబంధమైన ఒక జీవితం జీవించాలి అని కోరుకుంటాం తప్ప ప్రియబిడ్డలారా నిజంగా
దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఒక ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉందా? ఈ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు చేసిన అన్ని కార్యాలలో ఆ ప్రయారిటీ నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కరోనా వలన దాదాపు ఒక సంవత్సరం నుండి చర్చులన్నీ మోయబడ్డాయి. ప్రియబిడ్డలారా, వెరీ గుడ్. నేను ఇందాక కూడా ఈ మాట చెప్పినది ఏంటంటే, మీకు దేవుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అయి ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ బలి భోజులో మాసులో కానీ నీవు ఆలస్యం కాకుండా నీవు టైంకి ముందే వస్తారు. నీకు దేవుడు ప్రయారిటీ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని కార్యాలకి నీ జీవితం నీవు ప్రాముఖ్యత ఇస్తావు. దేవునికి ప్రయారిటీ అయి ఉంటే నీ కుటుంబంలో ఆ ఆరాధన నీవు కరెక్ట్గా దేవునికి చెల్లిస్తావు. నీ జీవితంలో ప్రణాళిక కరెక్ట్గా జరగకుండా పోయింది అంటే, జరగకుండా పోతుంది అంటే, ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంది అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. దేవునికి నీవు చెల్లించవలసిన ఆరాధన నువ్వు కరెక్ట్గా చెల్లిస్తూ ఉన్నావా లేదా? అది చెల్లించుకోకపోతే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక నిర్ణయం తీసుకో. ప్రతి గురువు, ప్రతి సిస్టర్స్, ప్రతి దేవుని సేవకుడు, ప్రతి ఇంటి యజమాని, ప్రతి భార్య, ప్రతి భర్త, ప్రతి అమ్మ, ప్రతి నాన్న, ప్రతి కుమారులు కుమార్తెలు, ప్రతి క్రైస్తవుడు పితాపుత్ర పవిత్ర నామములో జ్ఞానస్థానం పొందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి దేవుడిచ్చిన సర్వశ్రేష్టమైన ఒకే ఒక బాధ్యత, ఒకే ఒక ప్రణాళిక, మొదటి ఆజ్ఞ: ఆయనని ఆరాధించు, ఆయనని స్తుతించు, ఆయనని ఘనపరచు, ఆయనకి మహిమ చెల్లించు. ఇది నీవు కరెక్ట్గా చేస్తే నీ దేవుడు నిన్ను అరిష్టములకు పాలు చేయకుండా, కష్టాలకి సమస్యలకు గురి చేయకుండా, యథాకాలం ఫలించే చెట్టుగా సకాలం నీవు నీ ప్రణాళికలో దేవుడు కలిగి ఉన్నవి అన్నీ కూడా పొందుకుని ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి జీవితం నీవు జీవించగలుగుతావు. రాచరిక గురుగులం నువ్వు, ఎన్నుకొనబడిన ప్రజలు నీవు, దేవుని సొంత బిడ్డ నీవు. నీకు దేవుని ముందున్న విలువ ఏంటో అది తెలుసుకో ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. చాలామందికి నీకు దేవుని ముందున్న విలువ తెలవదు. దేవుడు నిన్ను గురించి కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక తెలవదు. ఎలా అంటే బిడ్డని సంగలో పెట్టి ఊరంతా వెదక్కినట్టు ఉంది కొంతమంది బిడ్డలారా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రతిరోజు దేవుని ముందు నీకున్న విలువ ఏంటి? దేవుని ప్రణాళికలో నీకున్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి? నీ ముందున్న ఆ గొప్ప బంగార భవిష్యత్తు ఏంటి? దేనికోసం నిన్ను ఆయన పిలిచాడు? ఇది నువ్వు ఎప్పుడైనా గ్రహించి ఉంటే, ఎప్పుడైనా తెలుసుకొని ఉంటే, విలువైనదే నీ ముందు ఉంది అని, విలువైనది నీ కళ్ళ ముందు ఉంది అని, శ్రేష్టమైనది నీ కళ్ళ ముందు ఉంది అని తెలుసుకుంటే ప్రియులారా, ఎలా ప్రవర్తిస్తాం? అలా నడవటానికి, ముందుకు సాగటానికి దేని పరిశుద్ధ సహాయం మనం కోరుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. ప్రభువున దేవా, క్రైస్తవులు దేవుణ్ణి ఆరాధించు సంఘమని, ప్రతి క్రైస్తవుడు దేవుని సొంత ప్రజ అని, కుమారుడు కుమార్తెనని, రాచరిక గురువులమని, ఎన్నుకొనబడినటువంటి జాతి అని, ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక ఈ వాక్యమంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకునేలాగున ఆత్మజ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో నీకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి నీకు సరైన ఆరాధన చెల్లించే వ్యక్తిగా తయారవునుగాక. ఆమేన్. ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి కుటుంబములో దేవునికి సరైనటువంటి మహిమ, ఘనత, ఆరాధన చెల్లించి మొదటి ఆజ్ఞ శిరస్సు వహించే కుటుంబముగా మారునుగాక. ఆమేన్. ప్రతి సంఘములో
దేవునికి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆరాధన చెల్లించి అన్ని రకాల వ్యాపారమా, బిజినెస్సా, గ్రూప్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవి అన్నీ కూడా దేవుని ఆరాధన కంటే ముఖ్యమైనది కాదు అని విలువ వారు తెలుసుకుందురుగాక. ఆమేన్. ప్రతి స్కూల్ అయినా, కాలేజ్ అయినా, చర్చ్ అయినా, ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా, ప్యారిష్ అయినా, దేవుని బిడ్డలు కత్తోలిక సంఘములో, కత్తోలిక ఇతర సంఘాలలో వారు నడిపిస్తున్న ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ దేవునికి మహిమ చెల్లించటానికేనని ఆ గొప్ప విలువ తెలుసుకుందురుగాక. ఆమేన్. దేవునిచే ఎన్నుకొనబడినటువంటి ప్రతి సేవకుడు, సేవకురాలు వారి జీవితములో ఆత్యంతికమైన ముఖ్యమైనటువంటి ప్రణాళిక, ముఖ్యమైనటువంటి పిలుపు, ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత దేవుని స్తుతించాలి, ఆరాధించాలి, ఆయనకి ప్రముఖ స్థానం ఇవ్వాలని తెలుసుకుందురుగాక. ఆమేన్. ఈ వాక్యము ద్వారా బిడ్డలకి, నా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్న బిడ్డలకి నీ యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం 30, 60, 100 నీ ప్రణాళిక సకాలం జరిగి తీరునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అర్పణ సమయము. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మీ అందరి ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, మరి ముఖ్యంగా దేవుణ్ణి సరిగా స్తుతించటానికి, ఆరాధించటానికి నీకున్న ఆటంకాలు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో కానుకగా అర్పించండి. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. నీవే నా లోకం, నా ఆనందగానం, నీకే స్తుతి గీతం నా హృదయార్పణం. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం ఈరోజు స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి జోసఫీన్ వారి కుటుంబాన్ని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా దేవుడు సకాలములో నెరవేర్చి వారికి తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ఆ కుటుంబం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే మాస పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈరోజు. వారందరి కోరికలు, ప్రార్థనలు ఈ బలిపీఠం మీద మనం అర్పించుకుందాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఒక్కొక్క రోజు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాసలో పాల్గొంటున్నారు, వాక్యాన్ని వింటున్నారు. మీరు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని బిడ్డలారా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. నీ వ్యక్తిగత జీవితములో, కుటుంబ జీవితములో దేవునికి సరైనటువంటి ఆరాధన, స్తుతులు, స్తోత్రము చెల్లించే కుటుంబముగా, చెల్లించే వ్యక్తిగా నేను ఉంటాను అని నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆయనకి సరైన ఆరాధన సమర్పిస్తే ఆ మేలు పొందుకున్నది నువ్వే. మేలు కలిగేది నీ ఇంటికే, వేరే ఎవ్వరికీ కాదండి. సకాలం నీ జీవితములో, నీ పిల్లల జీవితములో, కుటుంబ జీవితములో దేవుడు ఏర్పరచిన ప్రణాళికలన్నీ కూడా జరగటానికి ఈ ఆరాధన నువ్వు, నీ కుటుంబము సరిగా చెయ్యాలి అని నిర్ణయం తీసుకో.
ప్రార్థించటానికి, ఆరాధించటానికి నీకు కుటుంబపరమైన, సంఘపరమైన, సామాజికపరమైన, ఆర్థికపరమైన, సోమరితనమైన ఏమేమి ఆటంకాలు ఉన్నాయో అవి అన్నీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో, ఈ పాత్రలో కానుకగా అర్పించండి. దేవా, నిన్ను ఆరాధించటానికి నాకు ఈ ఆటంకం ఉంది, కుటుంబ ప్రార్థన చేయటానికి నాకు ఈ ఆటంకాలు ఉన్నాయి, మొదటి ఆజ్ఞ పాటించటానికి నాకు ఫలానా బ్లాక్స్ ఉంది. సమర్పించు. నీ నిస్సహాయ అవస్థలో ఆయన తోడై ఉంటాడు. అలాగే దేవుని ముందు నీకున్న విలువ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ప్రార్థించు. దేవుడు నా కోసం ఏర్పరచినటువంటి నా ముందున్న లక్ష్యం ఏమిటి, నన్ను గురించి దేవుడు ఏది ప్రణాళిక పెట్టి ఉన్నాడు తెలుసుకోవటానికి ప్రార్థించు. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో కరోనా వలన సీరియస్గా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి ఇన్యాసమ్మ అనే సహోదరి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా ప్రార్థన సంఘం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు, వారిని అర్పించుకుందాం. మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో మాతో కలిసి ఇప్పుడు 670 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ 670 కుటుంబాలను దేవునికి అర్పించుకుందాం. వారి జీవితములో ఈ స్తుతి, ఈ ఆరాధన సరిగా జరిగి తీరునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీరు మీ ప్రియతమైన పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని నీ పోలికలో సృష్టించితివి, దానిని దయాపూర్వముగా పునరుద్ధరించితివి. నీ కుమారుని యేసు పరిశుద్ధ శిలువ రక్తము ద్వారా అన్ని ఆటంకములు తొలగించి ఎన్నుకొనబడిన రాచకుల ప్రజలమై, పవిత్ర ప్రజలమై మమ్ము నూతనీకరించితివి. కావున సకల దూతలతోనూ పునీతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతంన హోసానా. ప్రభు నామంన వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతంన హోసానా. బిడ్డలారా, మీరెక్కడ ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సరైన జ్ఞానమునకు, సరైన మార్గములో నీవు నీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలని, నీవు నీ పిల్లల్ని నడిపించాలని, నువ్వు కూడా సరిగా నడవాలని ఆత్మ జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు
శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏలినవారా, నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏలినవారా, నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగయప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ సోమవారం మీ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీకు నిజమైన స్తుతి ఆరాధన చెల్లించు సంఘముగా ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులు, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు, సేవకులందరూ దేవునికి చెల్లించవలసినటువంటి ఆరాధన చెల్లించబడ్డగా లేవులవుడు పిలువబడినటువంటి సేవకి తగిన బాధ్యత నిర్వహించబడ్డలుగా కుటుంబాలను, సంఘాన్ని దేవుని ఆరాధన సంఘముగా నడిపించే బాధ్యత చేపట్టేవారుగా వారిని అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగధమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మా కుటుంబాల నుండి చనిపోయిన ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసమే ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా, మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పుణ్య యోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్యజీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట ఈ రక్షణ సువార్త సుగంధాన్ని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి జోసఫీన్ కుటుంబాన్ని, వారి ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా చల్లిన చూపుతో చూడమని, వారి ప్రార్థనలు ఆలగించమని, వారిని హేరాళంగా దీవించమని ఈ బలిభోజులు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం.
దేవా, మా ప్రార్థన టీములో చేరి ఎడతెగగా ప్రార్థిస్తున్న 670 కుటుంబాలను కటాక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మర్సీ సెంటర్లో ఈ పరిచర్య ఆన్లైన్లో విజయవంతంగా చేయటానికి మాకు తోడుగా నిలబడుతూ ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను, బిడ్డలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. మేమందరము కూడా మరణం వరకు నీకు వాస్తవమైన నిజమైన సేవ చేస్తూ నీకు సరైనటువంటి ఆరాధన సమర్పించే బిడ్డలుగా నీ ప్రణాళికలన్నిటికీ సకాలం మేము అర్హులుగా మారేలాగున చేయమని మా ప్రార్థనా సమయం కోరిన అనేక మందిని గుర్తుంచుకుంటూ ఈ న్యాసమ్మకి స్వస్థత ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసంతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడులను మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వల్ల మీ బిడ్డలు అయినటువంటి ఈ కుటుంబ సభ్యులందరినీ నీకు సరైనటువంటి స్తుతి, ఆరాధన, ఘనత, మహిమ చెల్లించటానికి వారికి కలుగుతూ ఉన్నటువంటి అన్ని బంధకాలలో, ఆటంకములు యేసు నామములో బంధించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆమేన్. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం గొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, సమృద్ధిని, ఎదుగుదలను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో యేసుక్రీస్తునందు మనలని రాజకీయ కులమని, అర్చకుల సమూహమని, దేవుని సొంత బిడ్డలని ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు మేము పాత్రులము కాము, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తు దేహం మనకు జీవం, క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం. విందు 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 విందు
రండిరా రండి దైవ జనమా దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై రండిరా రండి దైవ జనమా ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై రండిరా రండి దైవ జనమా దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై వడివడిగా రండి వరములు పొందుట. ప్రార్థించుదము. మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, కల్వరి శిలువలో పరిశుద్ధ రక్తమును జీవజలమును ధారగా పోసి దేవుని సన్నిధి నుండి పాపం వలన తొలగింపబడినటువంటి మాకు మరొకసారి దేవుని పుత్రీ పుత్రులని దేవుని తండ్రి అని పిలిచే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించేందుకు మీకు వందన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. దేవునితో మమ్మల్ని సఖ్యపరచి ఈ పరిశుద్ధ బలి నీకు స్వీకార్యమగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవునికి సరైనటువంటి స్తుతులు ఆరాధనలు చెల్లించే బిడ్డలుగా ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలు నీ ఆత్మ ప్రభావం వలన తయారగునుగాక. ఆమేన్. ఈ రక్షణ సువార్తను ఈరోజు ప్రతి ఇంటింట ఆన్లైన్లో వ్యాపింపచేయటానికి ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్ చేసిన జోసఫీన్ వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. మా ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ మాస పెట్టించిన బిడ్డలందరూ కూడా ఈ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించబడును గాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి దేవునికి స్తుతులు ఆరాధన చెల్లించే కుటుంబాలుగా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం. మీరు ఎంతో మంది కోరుకున్నారు, ఫాదర్ గారండి మా పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు, తెలుగు రాదండి, మా బంధువులు చుట్టాలు దేశ విదేశాలలో ఉన్నారండి, వారి కోసం ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రోగ్రాం నడిపించండి అని మీరు ఎంతో మంది అడిగారు. మీ కోరికను గమనించి ప్రియబిడ్డలారా, వచ్చే నెల నుండి తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ రెండు భాషల్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ ఛానల్లో మేము నడిపించబోతున్నాం. యథావిధిగా ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటలకి మీకు తెలుగు భాషలో పరిశుద్ధ బలిభోజ వాక్య పరిచర్య వస్తూ ఉంది. కొత్తగా వచ్చే నెల నుండి ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకి ఇంగ్లీష్లో పరిశుద్ధ బలిభోజ వాక్య పరిచర్య ఆరాధన మేము నడిపించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన మీ పిల్లలు కానీ మీ బంధువులు మీ రిలేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు రాని వాళ్ళు దేశ విదేశాలలో ఎక్కడైనా ఉంటే ఈ గుడ్ న్యూస్ మీరు వారితో షేర్ చేయండి. ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి. లింక్ వాళ్ళకి పంపించండి. మీకు వచ్చే వారం నుండి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రాం వారు చూడవచ్చు, మాసంలో పాల్గొనవచ్చు, వాక్యాన్ని వినవచ్చు, వారు ఆరాధనలో దేవునికి ఆశీర్వాదాలు వారు పొందవచ్చు. My dear friends, remember from next month onwards, for every weekend, Saturday and Sunday, morning at 6 o'clock Indian time, you have the Holy Eucharistic celebration, sharing of God's word, and the adoration conducted in English in this channel, Father Benny SVD. Please subscribe and share with your friends and relations everywhere, that you will be blessed by this divine graceful presence of God. ప్రియబిడ్డలారా,
ఈ ఆధునిక కార్యక్రమాలని స్పాన్సర్ చేయటానికి దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన ఈ ఛానల్ని ముందుకు నడిపించడానికి మీ యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుంటున్నాం. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన ప్రతిరోజు వేలాది మంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటారండి. వారు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో పాల్గొంటారు. మీకోసము మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మా టీములో గమనించండి, ఇప్పుడు 670 కుటుంబాలు జాయిన్ అయి ఉన్నారు. ప్రార్థన చేసే బిడ్డలు, ఆరాధనా సమూహం. ఈ గ్రూపులో కనీసం రోజుకి 1 గంట అయినా చేరి దేవుని స్తుతించటానికి, ఆరాధించటానికి, అనేక మంది కోసం ప్రార్థన చేయటానికి, ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ మీకుంటే ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. తప్పకుండా మా టీం సభ్యులు మీతో మాట్లాడతారు. దేవుడు మీ అందరి దీవించును గాక. ఐ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.